Hello, good afternoon, everyone, and we'll be talking about the few topics from the science. So, first topic is work, and we'll be talking about work, energy, and power. Let's first talk about the work. First, the definition part. Work done by a force acting on a body is defined as the product of force and displacement in the direction of force. It means to say that when we apply the certain amount of force on a body, if that body displaces to the certain amount, it means to say that हामीले कुनै पनि बडीमा कुनै पनि फोर्स लगायो रे एफ अमाउन्ट अफ फोर्स लगायो भनेपछि अब त्यो बडी चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स कभर गर्छ भन्ने चाहिँ र हामीले जुन डाइरेक्सनमा फोर्स लगायो त्यो डाइरेक्सनमा डिस्प्लेस गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ वर्क डन भनिन्छ म्याथमेटिकली वर्क डन W भनेको चाहिँ फोर्स मल्टिप्लाई बाई डिस्प्लेसमेन्ट हो force multiplied by displacement. So we can just say that it is the product of force and displacement. Force and displacement. हामीले कुनै पनि अब्जेक्टमा फोर्स लगायौँ भने त्यो बडी डिस्प्लेस भयो भने मात्रै वर्क गरेको हुन्छ नभए चाहिँ वर्क गरेको हुँदैन. सो यसको युनिटको बारेमा कुराकानी गरौँ अब. वी नो दैट वर्क डन भनेको चाहिँ फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो. अब यो हेर्नुहोस् त फोर्सको एसआई युनिट हेरौँ न्युटन हो अनि डिस्प्लेसमेन्ट भनेको त डिस्टेन्स हो उसको एसआई युनिट के हो मिटर. सो न्युटन मिटर इज अल्सो नोन एज जुल. यसलाई के पनि भन्छ JUL जुल नि भन्छ. सो द एसआई युनिट अफ वर्क डन इज जुल. आई होप यो कुरा बुझ्यो होला. नाउ लेट्स टक अबाउट द एनर्जी. एनर्जी भनेको चाहिँ the capacity of a body or ability of a body to do the work is called energy. यसको SI unit पनि work जस्तै हुन्छ, that is joule, whereas the CGS unit is arc. The capacity or ability of a body to do work is called energy. Its SI unit is joule, whereas CGS unit is arc. Now let's talk about the power. Now talking about the power, first the definition part. The rate of doing work is called power. The rate of doing work is called power. Mathematically, यसको फर्मुला चाहिँ power P is equals to work done divided by time taken हुन्छ. अब यो work done को हेरौँ त हामीले अगाडिको मा चाहिँ वर्क डन भनेको के पढे थियौं फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट पढे थियौं डिवाइडेड बाइ टाइम नै लेखौं. ओके फोर्स भनेको फर्दर वी क्यान राइट मास इन्टु एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी mg. So multiply by d divided by t as it is. So when we keep the unit of the other, it will come watt. So the SI unit of power is watt. In short, we can say the SI unit of power is watt. So boys and girls, so based on these three definition part, we will be solving the few numerical questions that are based on work, energy and power. Let's check it out, the first numerical question. So the first numerical question is like this. It says, let me keep it over here. Now it says that Harry drags a load of 60 kg. So 60 kg, that must be mass. So write the given things. The first one is mass of the body. Mass of the body m is equals to 60 kg. Now the second thing, at a distance of 12 meter, distance of 12 meter. Okay, that must be distance cover or displacement, that is d 12 meter. Now let's read the further. What amount of work he do, and also mention the type of the work. Now we need to find is work done. W is equals to what? We know that. Now what is the formula of work done? The formula for the work done is force into distance or displacement. So force is further called as mass into acceleration due to gravity multiplied by d. So mass of a body is 60. Mass of the body is how much? 60 multiplied by the value of g, that is acceleration due to gravity, is 9.8 meter
per second square, but for the consideration and easy purpose we can keep 10 meter per second as well. So अहिले चाहिँ 10 meter per second नै राख्दिएँ है त. So it will be 10 multiplied by distance is equals to how much? Distance 12. So when you multiply these two numbers, so the mass is 60 kg, then acceleration due to gravity is 10, then distance is 12, so you will get 7200 and its unit is joule. So let's talk about the second part of the question. Second part of the question says what type of work is done. Now read the question carefully. Hari is dragging means this person called Hari is dragging something on the some surface. केही सर्फेसमा चाहिँ त्यसले चाहिँ ड्र्याग गरिरहेछ भनेपछि एउटा अब्जेक्ट अर्को अब्जेक्टको माथि चाहिँ ड्र्याग गरिरहेछ भनेपछि सो द्याट विल बी द फोर्स अगेन्स्ट फ्रिक्सन. सो इट इज द वर्क डन अगेन्स्ट फ्रिक्सन. सो दिस इज वर्क डन against friction. FRICTION friction. So you can just say like this. When an object एउटा अब्जेक्टको माथि अर्को अब्जेक्ट चाहिँ गइरहेको हुन्छ भने फ्रिक्सन, वेरेज तपाईले त्यो अब्जेक्टलाई चाहिँ पिक गर्नु पर्यो, माथि उठाउनु पर्यो भने चाहिँ द्याट इज द यो ग्राभिटीको अग्निस्टमा काम गर्नुपर्छ. के को अग्निस्टमा? ग्राभिटीको. सो ग्राभिटीको अग्निस्टमा काम गर्नुपर्छ भनेपछि द्याट गन बी द वर्क अगेन्स्ट ग्राभिटी. सो यो कुराहरू चाहिँ भयो होला है त. सो लेट्स टक अबाउट द सेकेन्ड क्वेसन. नाउ द सेकेन्ड क्वेसन इज द पावर अफ द क्रेन इज गिभन. The power of the crane is given. First highlight the given thing. So this is 25 on 1000, that is the power. So given power P is equals to 25,000 watt. So it says further work should be done by it in 4 seconds. So time is given, so write the time. So time कति छ is equals to 4 seconds given छ. After that work done निकाल्न भनेको छ. So we can just write work done is equals to what? So we know the formula. We know the formula of work done. Work done is equals to what is the form? So the power of a crane is 25,000 watt. Work done of the body निकाल्नु पर्ने छ. So what is given त्यहाँबाट जानु पर्छ. So what is given? Power given छ. So there keep the formula of power. So the power P is equals to work done divided by time taken. हामीले के अहिले क्वेसनमा चाहिँ के गिभन छ त्योबाट जाने है. अहिले मैले वर्क डन को काम छैन. सो अहिले पावर गिभन छ क्वेसनमा. जस्ट राइट द फर्मुला अफ द पावर. सो कीप द भ्याल्यू. हाउ मच इज पावर? 25,000 is equals to, so work done थाहा छैन. सो विल राइट W and time is given 4. time is given कति सेकेन्ड? 4 सेकेन्ड चाहिँ time given छ. So we can say about do the cross multiplication. So we can find W is equals to 25,000 multiplied by 4, and that gonna be 1 2 3 4, and the unit of work done is joule. So how to keep this formula is read the question. के given छ हेर्नुस् राम्रोसँग. After looking that, use the suitable formula and you can get the answer. This is how you gonna solve this question. Let's check it out the another question now. Now this question is like this. Rahul is carrying a load of 80 kg. राहुलले चाहिँ कति केजी बोकिरहेछ अरे? 80 केजी भनेपछि यो मास भइहाल्यो. के भयो? मास. अनि अर्कोमा भनेको छ सो द 200 मिटर द्याट गन बी द डिस्टेन्स. के हुन्छ? डिस्टेन्स हुन्छ. सो अर्को हेर्नु त इन 5 मिनट भनेको छ. अब यो चाहिँ के हो? टाइम हो. तर त्यो चाहिँ 5 मिनटमा दिएछ. सो वी फर्स्ट निड टु कन्भर्ट द्याट इन्टु एसआई युनिट, द्याट इज सेकेन्ड. पहिला चाहिँ केमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ? सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ. एन्ड द फर्दर इट सेज बट द सेम लोड इज क्यारिड बाई रिना टु द सेम डिस्टेन्स इन 4 मिनट. अब यसमा दुईवटा मान्छेले काम गरिरहेको रहेछ. हामीले दुईवटाको चाहिँ के निकाल्नुपर्छ? पावर क्यालकुलेट गर्न भनेको छ. ओके, वी विल डु फर्स्ट फर राहुल. राहुलको लागि चाहिँ काम गरौँ है त. राहुलको लागि के कुराहरू गिभन छ त्यो कुरा लेखौँ त. मास अफ द मास दिएको छ द्याट इज 80 केजी. अनि अर्को दिएको छ डिस्टेन्स गिभन छ. सो डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु कति छ?
200 मिटर छ सो द टाइम कति गिभन छ टाइम t इज इक्वल्स टु 5 मिनट दिएछ सो 5 मिनटलाई पहिला सेकेन्डमा लग्नुहोस् त 5 मल्टिप्लाई बाई 60 द्याट गन बी 5 6 5 30 then after it gonna be 300 seconds. Oh, now we know power is equals to, what is the formula of power? Power is work done divided by time taken. So work done is further said force into displacement, downside is time. So we can say that this force, यो force भनेको चाहिँ m multiplied by g हो है, त्यसलाई चाहिँ कन्फ्युज नहुने, m multiplied by g divided by t. So mass भनेको चाहिँ 80 kg छ, so keep the value 80 kg over here. 80 multiplied by acceleration due to gravity. Acceleration due to gravity को भ्यालु चाहिँ always 9.8 हुन्छ, तर हाम्रो कन्सिडरेसनको लागि इजीको लागि चाहिँ 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर लेखिने हुन्छ. सो यही लेख्नु होला है, सजिलो हुन्छ इफ क्वेसनमा गिभन छैन भने. यदि क्वेसनमा 9.8 गिभन छ भने चाहिँ देयर इज नो अप्सन, हामीले चाहिँ त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ. ओके, डिस्टेन्स कति छ? डिस्टेन्स 200 अनि डाउन साइडमा टाइम चाहिँ कति छ? 300 छ है, त्यो मिनेटमा दिएको थियो, त्यसलाई हामीले सेकेन्डमा राख्यौँ. सो हामीले यसलाई डिभाइड गर्यो भनेपछि चाहिँ इट गन बी 8 2 16 1 2 3 4. ओके, आई विल कट दिस one, this zero cancel out, this zero cancel out. So 8 2 16 1 2 and this is 3. So divide this one. So if you're gonna divide this two number, you will get 533.33 watt. And यो कसको थियो? राहुलको लागि थियो. Let's, the question is saying that अब सेम अमाउन्ट अफ द लोड चाहिँ कसले क्यारी गर्छ रे? रिनाले क्यारी गर्छ. अब चाहिँ रिनाको टर्न है त. ओके, नाउ फर रिनाको लागि चाहिँ मास कति छ? मास पनि 80 kg सेम छ, डिस्टेन्स पनि सेम छ 200 नै. ओके, अब डिफ्रेन्ट के छ? टाइम चाहिँ डिफ्रेन्ट छ. टाइम चाहिँ उसले कति मिनेटमा सक्छ अरे? 4 मिनेटमा सक्छ. ओके, 4 मिनेटमा सक्छ भनेपछि पहिला 4 मिनेटलाई केमा लग्नु पर्यो? सेकेन्डमा लग्नु पर्यो. 4 मिनेटमा सेकेन्डलाई लग्दाखेरि कति हुन्छ? सरी 24 सेकेन्ड. 24 0 means 240 सेकेन्ड. 240 सेकेन्ड. नाउ लेट्स फाइन्ड द पावर. के फाइन्ड गर्ने? पावरको फर्मुला के हुन्छ? वर्क डन डिभाइडेड बाई टाइम टेकन. वर्क डन डिभाइडेड बाई टाइम टेकन. सो फर्दर हेर्नुहोस् त, वर्क डन भनेको हामीले के भनेको थियौँ? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट डिभाइडेड बाई टाइम टेकन एज इट इज छ. सो फोर्स भनेको फर्दर हामीले के भनेको थियौँ? एम इन्टु जी ल मल्टिप्लाई बाई डी एज इट इज राख्नुहोस् डिभाइडेड बाई टी. ल अब भ्याल्यु राख्नुहोस् त. मास कति छ? 80 kg मल्टिप्लाई बाई जी 10 छ. डिस्टेन्स कति छ? डिस्टेन्स 200 छ. टाइम चाहिँ कति छ? 240. अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्नुभयो भनेपछि यु विल गेट 666.67 वाट. ल हेर्नुहोस् त, हामीले दुइटैको के निकाल्यौँ? पावर निकालिसक्यौँ. अब यसको पावर चाहिँ 533 आएछ. त्यो पावर कसको हो? राहुलको लागि. अनि हामीले चाहिँ रिनाको पावर कति निकालेछौँ? 666.67 आयो भनेपछि कसको पावर बढी भयो? अफकोर्स रिनाको पावर चाहिँ बढी भयो. सो एट द लास्ट यु क्यान जस्ट से द्याट कि द पावर अफ द रिना इज ग्रेटर देन द पावर अफ द राहुल. नाउ लेट्स टक अबाउट द अनदर फाइनल क्वेसन फर द डे. क्वेसन नम्बर 4. The power of a body, the power of Sarita has power of 480 watt. So 480, that's the power. So write the given thing. Power of Sarita, P is equals to 480 watt. Now distance is given. Further, calculate the amount of the mass lifted by her up to 10 meters. भनेको यो चाहिँ डिस्टेन्स हो. Distance d is equals to 10 meter and in 12 second means that is time t is equals to 12 second. Now the question is asking calculate the amount of mass. भनेपछि के निकाल्न पर्यो हामीले यसमा? mass मास निकाल्न पर्यो. सो यो त हामीले क्वेसन पढेर थाहा पाउनुपर्छ के निकाल्नु पर्छ भनेर है त. सो आई एम जस्ट गोना राइट मास m is equals to what. सो वी नो. अब क्वेसनमा जे कुराहरू गिभन हुन्छ नि वी सुड बी गोइङ फ्रम द्याट के. अब क्वेसनमा वर्क डन
दिएको छ भने ओक्डनको फर्मुला राखेर ओक्डन निकाल्ने। अब अहिले पावर गिभन छ भने पावर राखेर काम गर्ने। ओके, लेट्स कीप द फर्मुला अफ पावर। सो पावर P इज इक्वल्स टु ओक्डन डिभाइडेड बाई टाइम टेकन। सो ओक्डनको फर्दर फर्मुला हामीले के भनेको थियौँ, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट। अनि फेरि भन्नुहोस् त, हामीले फोर्स छ, हामीले निकाल्नुपर्ने मास छ, निकाल्नुपर्ने के छ, मास। फोर्सको फर्दर फर्मुला के हुन्छ, मास इन्टु एसिलेसन ड्यु टु ग्राभिटी। अनि डी र टी त जस्ताको त्यस्तै नै छ। ओके, पावर कति छ लेख्दै जानुहोस्, 480 छ। यहाँ मैले 480 नै लेखेँ। 480 इज इक्वल्स टु मास हामीलाई थाहा छैन, जी हामीलाई 10 हुन्छ भन्ने थाहा छ, डीको भ्याल्यु चाहिँ कति छ 10 डिभाइडेड बाई टाइम कति छ 12 सेकेन्ड छ। कति सेकेन्ड छ 12 सेकेन्ड छ। अब हामीले यहाँनिर चाहिँ सिम्पल म्याथमेटिक युज गरेर चाहिँ क्रस मल्टिप्लाई गर्ने। सो यो चाहिँ मल्टिप्लाई गऱ्यो भने 10 इन्टु 10 विल बी 100 अनि मल्टिप्लाई बाई एम गऱ्यो भने 100 एम। अब यो र यो मल्टिप्लाई गरौँ, 480 मल्टिप्लाई बाई 12। अब यो यता मल्टिप्लाईमा छ, उता गएर के हुन्छ डिभाइडमा हुन्छ। केमा हुन्छ डिभाइडमा। सो एम इज इक्वल्स टु मास इज इक्वल्स टु गऱ्यो भने 57.6 केजी आउँछ। यहाँनिर चाहिँ हामीले ओर लेख्दिउँ, यता फर्स्टमा चाहिँ ओर लेख्दिउँ। ओके, यहाँनिर के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भनेपछि यो चाहिँ अब टी भयो होइन। अब यसले चाहिँ यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने, 12 मल्टिप्लाई बाई 480 या त 480 मल्टिप्लाई बाई 12। अब दियो भनेको चाहिँ 10 मल्टिप्लाई बाई 10 द्याट इज 100 अनि मल्टिप्लाई बाई एम भनेको 100 एम। अनि यसलाई चाहिँ यसरी डिभाइड गर्ने। सो इन दिस वे वी क्यान सल्भ द फ्यु क्वेसन। द सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन चाहिँ हामीले क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ त्यो कुरा चाहिँ के हुन्छ भनेपछि कुन युनिटमा गिभन छ त, एसआई युनिटमा गिभन छ कि छैन भएको क्वान्टिटीहरू, त्यो चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यदि गिभन क्वान्टिटीहरू चाहिँ सबै एसआई युनिटमा छ भने अनि चाहिँ क्वेसन सल्भ गर्न स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले सबै 4वटा न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीले के कुरामा ध्यान दियौँ, मासको एसआई युनिट केजी हुन्छ, डिस्टेन्सको के हुन्छ मिटर हुन्छ, टाइमको चाहिँ सेकेन्ड हुन्छ। तर यहाँ मिनटमा दिएको थियो त्यसलाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ अनि चाहिँ सजिलोसँग गर्न सकिन्छ। अरू त सिम्पल फर्मुलाहरू लर्न गर्ने हो, अरू चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप इट गन बी रियली बेनिफिसियल फर यु। अनि यसको सेकेन्ड पार्टहरू फर्दर मोर क्वेसनहरू चाहिँ विल बी टकिङ अन द फर्दर क्लासेस। थ्याङ्क यू सो मच फर बिइङ ओभर हियर। थ्याङ्क यू एभ्री वान, हेभ अ गुड डे।